प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोहत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि रिपोर्ट विचार करने में संबंधित जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी। सर, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Shrimati Moha Maitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Shrimati Moha Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोहत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महिमा मोहत्रा के निष्कर्ष संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Moha Maitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of Parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolves that continuance of Srimati Moha Maitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महिमा मोहत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है।
कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছিলাম, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেল। মহুয়া মৈত্রের ভোটাভুটি হয় এবং তারপরে সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রের। মহুয়া মৈত্রকে বলার অনুমতি দেননি স্পিকার ওম বিড়লা। পুরনো উদাহরণ টেনে অনুমতি দিলেন না তিনি। তবে যে খবর সর্বশেষ, সাংসদ পদ খারিজ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। ক্যাশ ফর কোশ্চেন যে বিতর্ক তাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল এবং আজই এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পেশ করে, সেই রিপোর্টের পর 8 ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হয় এবং যে সময়সীমা নিয়ে বিরোধীরা কিন্তু প্রশ্ন তুলেছিল, অধীর রঞ্জন চৌধুরী থেকে শুরু করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকেই কিন্তু এই সময়সীমা অর্থাৎ 8 ঘন্টা সময় যে ধার্য করা হয়েছিল 495 পাতা পড়ার জন্য মাত্র 8 ঘন্টা সময়, এই প্রশ্ন তারা অ্যারাইজ করেছিল। কিন্তু অবশেষে সেই জল্পনার অবসান, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেল মহুয়া মৈত্রের। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রর। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা তিনি ঘোষণা করে দিলেন ভোটাভুটি আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল ধ্বনি ভোটে। সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রের, বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে। এবার বহিষ্কার মহুয়া মৈত্র, সাংসদ পদ খারিজ। 8 ঘন্টা সময় আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এথিক্স কমিটি আজ রিপোর্ট পেশ করে এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকার এবং এই রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর 8 ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল, যেখানে বলতে দেওয়া হয়নি মহুয়া মৈত্রকে এবং যে নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন তুলেছিলেন, আর্জি জানিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল সাংসদ। অধীর চৌধুরী লোকসভার বিরোধী দলনেতা তিনিও প্রশ্ন তুলেছিলেন যে শুধুমাত্র 8 ঘন্টা সময় কেন, 495 পাতা পড়ার জন্য আরো কিছুটা সময় বর্ধিত করা হোক, অর্থাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু অবশেষে ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, সাংসদ পদ খারিজ হলো মহুয়া মৈত্রের। ক্যাশ ফর কোশ্চেন, টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করা এবং এই অভিযোগ ছিল, এই বিতর্ক, ধ্বনি ভোটেই কিন্তু মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেল। বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে। বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্র, সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রের। ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ এবং একই সঙ্গে যে প্রস্তাব পেশ হয়েছিল সেই প্রস্তাব কিন্তু ধ্বনি ভোটেই পাশ হয়ে গেল। ক্যাশ ফর কোশ্চেন, এই অভিযোগ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে, কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ এবং সেই সাংসদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, সাংসদ পদটাই খারিজ হয়ে গেল তার এবং আজ ধ্বনি ভোটেই কিন্তু পাশ হলো মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ। বহিষ্কার করা হলো তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে এবং আপনাদের জানিয়ে রাখবো, টাকার বিনিময় প্রশ্ন, এই গুরুতর অভিযোগ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বারবার করে বিজেপির সাংসদরা সরব হয়েছে যে কিভাবে টাকার বিনিময় প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্ন সামনে আসার পর আমরা দেখেছি একের পর এক ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে। কখনো আমরা দেখেছি যে অধীর রঞ্জন চৌধুরী মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়াতে, কখনো তৃণমূলের সাংসদরা তারাও কিন্তু পাশে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কোনোভাবেই ধোপে টিকলো না যে গুরুতর অভিযোগ, সেই অভিযোগ। সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রের, বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে। বহিষ্কার প্রস্তাব পাশ ধ্বনি ভোটেই পাশ হয়ে গেল এবং বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে, তার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেল। যদিও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্জি জানিয়েছিলেন আজ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে তাকে বলতে দেওয়ার জন্য, তার কথা শোনার জন্য, যদিও অর্থাৎ পুরনো উদাহরণ টেনে অনুমতি দেননি লোকসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী।
সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রের। আমরা সকাল থেকে এবং এই খবরের দিকে আমরা নজর রাখছিলাম যে কি ঝুলছে আজ তার ভাগ্যে, আন্দাজ করাই হচ্ছিল। অবশেষে পাশ হয়ে গেল ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব পাশ। একদমই, দেখো রাজ্যে সংসদ পদ খারিজ হয়ে গেল মহুয়া মিত্রের এবং ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল এই প্রস্তাব। সদনে 8 ঘন্টার জন্য এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারে বারে মহুয়া মিত্রকে বলার জন্য অনুরোধ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক সাংসদ, কিন্তু কোনো কথাতেই কান দেননি অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তিনি যেটা বলেন যে পূর্বতন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সময়কালে 10 জন সাংসদকে এক্সপেল করা হয়েছিল, বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই সময় এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে যা বক্তব্য এথিক্স কমিটিতে বলা হবে, নতুন করে কোনো বক্তব্য অভিযুক্তর পক্ষে এখানে দেওয়ার সদনের ভিতরে দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। এবং শেষ পর্যন্ত আমরা সেটাই দেখলাম, মহুয়া মিত্রকে বলতে দেওয়া হলো না এবং প্রহ্লাদ যোশী যিনি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন এবং সদনের বক্তব্য পেশ করলেন, এথিক্স কমিটির বক্তব্য পেশ করলেন এবং ধ্বনি ভোটে কিন্তু সেটি গৃহীত হলো। অর্থাৎ আজ থেকে নিষ্কাশিত মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ, 17তম লোকসভা থেকে নিষ্কাশিত হলেন তিনি। একেবারে ইন্দ্রাণী, তুমি সঙ্গে থাকো। প্রস্তাব পাশ হলো ধ্বনি ভোটে, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানিয়ে দিল, এবং বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে, কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। তাকে তার সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হলো এবং তাকে বলতে দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু পুরনো উদাহরণ টেনে অনুমতি দেননি অধ্যক্ষ লোকসভার ওম বিড়লা এবং অবশেষে ধ্বনি ভোটে পাশ হলো, বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে। আমি আবারও কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছে নয়াদিল্লির প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী, একটা বিষয় বারবার আমরা দেখেছি, বিজেপির সাংসদরা সরব হয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন এবং এই গুরুতর অভিযোগ, এবং এই অভিযোগকে বারবার খণ্ডন করার চেষ্টা করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এবং যা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যা অ্যাটিটিউড আমরা দেখেছি মহুয়া মৈত্রের, তিনি কোথাও যেন আজও তিনি মহাভারতের উদাহরণ টেনেছেন, কিন্তু অবশেষ ধোপে টিকলো না কোনো কিছুই। একদমই, দেখো মহুয়া মিত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল সেই অভিযোগ কিন্তু একদমই তদন্তে সেইটা সঠিক বলে প্রমাণ হয়েছে। আর এথিক্স কমিটির পক্ষ থেকে রিপোর্টে সেটাই আছে। ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির যে হলফনামা, সেটাও কিন্তু এথিক্স কমিটির রিপোর্টে আছে, যে রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। এছাড়াও একাধিক বিষয় তিনি বিভিন্ন উপহারের বিনিময়ে প্রশ্ন করেছিলেন। উপহারের বিনিময়ে দর্শন হীরানন্দানি থেকে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন লোকসভা উত্থাপন করেছিলেন। এটা মহুয়া মিত্র নিজেই স্বীকার করেছেন বলে দাবি এথিক্স কমিটি। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা, যে মহুয়া মিত্রর বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পেয়েছে এথিক্স কমিটি এবং এখনো পর্যন্ত 75টি প্রশ্ন তিনি করেছেন, তার মধ্যে প্রায় 55টি প্রশ্নই দর্শন। তুমি সঙ্গে দেখো, আমরা এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের সঙ্গে। দিলীপ দা, আপনাকে ক্যালকাটা নিউজে স্বাগত। দিলীপ দা, বহিষ্কার করা হলো মহুয়া মৈত্রকে, সাংসদ পদ খারিজ, কি বলবেন? অপরাধ করেছেন তার দ্বারা হওয়ার ছিল এবং আগেই ঠিক হয়ে গেছিল। এথিক্স কমিটির যে রিপোর্ট এসে তথ্য প্রমাণ সহ তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে এটা উনি পাসওয়ার্ড দিয়েছেন। একসঙ্গে 4 দেশ থেকে প্রশ্ন এসেছে, যারা করেছেন সুবিধা নিয়েছেন তারাও স্বীকার করেছে, এফিডেভিট দিয়েছেন। তো যে প্রক্রিয়া, যে ফর্মালিটিস ছিল সেটা আগেই পুরো হয়ে গেছিল, তাদের প্রমাণ হয়ে গেছে উনি অন্যায় করেছেন, বিধিবিধান ভেঙেছেন। তো এটা ধ্বনি ভোটে পার্লামেন্টে এই রিপোর্ট পাস হওয়ার পরে তারপরে চর্চা হয় ভোটাভুটিতে, আর তার বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব সেটা পাস হয়ে যায় এবং তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেল। অসংখ্য ধন্যবাদ দিলীপ দা। কথা বলছিলাম বিজেপির সাংসদ দিলীপ ঘোষের সঙ্গে। আপনাদের জানাবো যে ঘুষ কাণ্ডে প্রশ্নে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করা, এই গুরুতর অভিযোগ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে, তার লোকসভার সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হলো। ধ্বনি ভোটেই কিন্তু এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল এবং এথিক্স কমিটি আজই রিপোর্ট জমা দেয়। এথিক্স কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির তরফেও এই রিপোর্ট পড়ার জন্য কিছুটা সময়ও চাওয়া হয়েছিল, যদিও সময় দেননি স্পিকার। মহুয়াকে কিছু বলার অনুমতিও তিনি দেননি। আলোচনার পর ভোটাভুটিতেই তার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়, বহিষ্কার করা হলো। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। Denied to Mohua Mitra, all out, totally. And to woman. No. And to woman. And to woman. Single woman. Ethics committee has also not allowed Mohua Mitra to cross-examine the most important person, Hiranandani, who has given the affidavit. Neither Hiranandani has come
and deposed before the ethics committee that this affidavit was filed by him, or the contents of the affidavit were not allowed to be cross-examined by Mahua Moitra. At every stage there was a violation of law, and at every stage this is only pointed that to make a punishment against her. This is a complete in violation of the constitutional provision, and there is no provision under the constitution or under the rule that the house can expel any member of parliament. सबसे बड़ा विषय है कि हमारे इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए जितना पार्टी है, Since you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist, the committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank well you. done. Well, हम लोग करो राहुल जी. अच्छा अभी এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পেশ এবং সেই রিপোর্টে শিলমোহর লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার আমরা শুনলাম মহুয়া মৈত্র তার
আক্রমণ এবং তার যে ঝাঁঝালো বক্তব্য সেখানে স্পষ্টতই করলেন তার মন্তব্যে দুটি ভিন্ন, তার অভিযোগ যে দুটি বক্তব্য ভিন্ন। বহিষ্কৃত মৌহা মৈত্র সাংসদে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এককাট্টা বিরোধীরা, এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি সেই ছবি তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঝন্টু বড়াইকের সঙ্গে। আপনাকে ক্যালকাটা নিউজে স্বাগত। ধ্বনিভোটে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, বহিষ্কার করা হলো মৌহা মৈত্রকে এবং সেই অভিযোগ উপহারের বিনিময়ে প্রশ্ন করা, কি বলবেন? না দেখুন, ক্যাশ ফর কোশ্চেন এটা কিন্তু বিধানসভায় হাইয়েস্ট ল মেকার যিনি এমপি, একজন আইনসভায় তো আইনসভার সদস্য মানে এমপিরা তো হাইয়েস্ট ল মেকার, তিনি জানেন না যে এটা কত বড় গুরুতর অপরাধ। শুধু তাই নয়, যে লোকসভার একটা পবিত্রতা আছে, স্যান্টিটি, এটাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। দ্বিতীয়, সাংসদ তার ইমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ড তিনি তার লোকসভায় যিনি ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার তার পারমিশনে, তার লিখিত পারমিশনের ভিত্তিতে তার আত্মসহায়ককে ব্যবহার করতে দিতে পারে, এটা তার লিমিটেশন। সেখানে তিনি তার যে পাসওয়ার্ড লোকসভার ক্রেডেনশিয়াল আইডি এন্ড পাসওয়ার্ডের যে ক্রেডেনশিয়ালিটি, যেটা ভারতবর্ষের সুরক্ষার জন্য ইটস আ ভেরি ক্রুশিয়াল পার্ট, সেটা তিনি জানার কথা এবং তিনি সেটা দিয়েছেন কোথায়? একটা রিভাইভাল কোম্পানিকে, যে কোম্পানির মালিক বিদেশে বসে থাকেন। তাহলে বুঝুন ভারতবর্ষের সংবিধানে কত বড় অপরাধ। এটা শুধু এথিক্যাল ইস্যুতে অপরাধ নয়, এটা একটা ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি। ঝন্টুদা, এই জায়গাটাই বোঝার চেষ্টা করব, যেখানে এই গুরুতর অভিযোগ মৌহা মৈত্রের বিরুদ্ধে উঠেছিল এবং তারপর আমরা দেখেছিলাম কংগ্রেস সাংসদ বেশ কয়েকজন, অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তৃণমূল সাংসদরা প্রথম থেকে পাশে না থাকলেও পরবর্তী সময় পাশে পেয়েছেন মৌহা মৈত্রকে, অর্থাৎ পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু অভিযোগটা তো গুরুতর, এইটা নিয়ে যদি এরকম ভাবে ফাইটিং, এবং আমরা এই সর্বশেষ মৌহা মৈত্রের বক্তব্য শুনলাম, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তার যে অ্যাটাকিং মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে একেবারে স্পষ্ট হচ্ছে তার শেষ দেখে ছাড়বে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারিও দিয়ে দিলেন সংসদ চত্বর থেকে মৌহা মৈত্র। শুনুন, এই যে ক্যাশ ফর কোশ্চেন এটা প্রথম কিন্তু নয় যে এটার পদক্ষেপ হিসেবে লোকসভায় সাসপেনশন হয়েছে। মহুয়া মৈত্র আজকে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা ওনার আগাগোড়ায় মনে আছে, সাংবাদিকদের উনি দুপয়সার সাংবাদিক বলেছিলেন। একটু সঙ্গে থাকুন, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। कनेक्शन का सारे बात सामने उभर के आएगा। एक सांसद होके शपथ लेने का बाद सांसद का धर्म इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। दूसरा बात, देश विरोधी काम किया, विदेश में बैठ के विदेश का लोगों से देश का मसला लेके सारे आदान प्रदान करने से देश का भी एक सत्यानाश किया, देश को असम्मानित किया, देश का खबर बाहर तक पहुंचाए। একেবারে ঝন্টুদা আপনি যেমনটা বলছিলেন। হ্যাঁ, প্রথমেই বলি যে ওনার এই উদ্ধত্ত কতটা নিচে নামতে পারেন, উনি কতটা এথিক্সলেস কথা বলতে পারেন, আপনারা তার বড় উদাহরণ। মনে আছে উনি বলেছিলেন দুপয়সার সাংবাদিক, যে সংবাদপত্র চতুর্থ স্তম্ভ গণতন্ত্রের একটা হাইয়েস্ট ল মেকার, একজন জনপ্রতিনিধি কি ভাষায় করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে দল কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। দ্বিতীয়, আমি আপনাকে বলি, উনি যে কায়দায় এই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখাচ্ছেন, এটা কিন্তু ইন্ধন যোগাচ্ছে বিভিন্ন বিরোধী দলগুলো। তারা জানে যে এটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কিছু করতে পারবে না, কারণ 2005 সালে কোবরা পোস্ট 2005 সালে যে স্ট্রিং অপারেশন করেছিল, তাতে 11 জন সাংসদকে ক্যাশ ফর কোশ্চেনের অপরাধে অপরাধী করে সাসপেন্ড করেছিল। অর্থাৎ তার এই উদ্ধত্ত, তার এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা নতুন কিছু নয় ঝন্টুদা, এবং তার এই আচরণ আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়, সংবাদ মাধ্যমকেও ছোট করেছেন কখনো কখনো, এবং তারপরও তার ভূমিকা, তার এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তার কোনো কিছুতেই কোনো পরিবর্তন হয়নি। অসংখ্য ধন্যবাদ ঝন্টুদা আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমাদের সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঝন্টু বড়াইক। এই খবর নিয়ে ফিরছে, সময় হয়েছে এখন একটা বিরতি, ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকবে। দেখছেন ক্যালকাটা নিউজ, আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি প্রিয়াঙ্কা। যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি এই মুহূর্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, সাংসদ পদ খারিজ, মৌহা মৈত্রের বহিষ্কার করা হলো মৌহা মৈত্রকে, ধ্বনি ভোটেই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। মৌহাকে বলার অনুমতি দেননি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের, বিজেপি বিরোধী দলগুলোর, এবং এককাট্টা হয়েছে বিজেপি বিরোধী দলগুলো। মৌহা মৈত্রকে সঙ্গে নিয়েই আমরা দেখলাম সংসদে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে, সেখানে তারা সামিল হয় এবং মৌহা মৈত্র তাকে খারিজ করে দেবার পর, তার সাংসদ পদ খারিজ করে দেবার পর
তার মন্তব্য আমরা তুলে ধরলাম। তিনি বলেছেন একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ কোথাও যেন একতরফাভাবে নেওয়া হয়েছে, একতরফাভাবে তোলা হয়েছে, এই মন্তব্যই করেছেন মহুয়া মৈত্র। Used to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. অধীর রঞ্জন চৌধুরী কি বক্তব্য রাখছেন সেদিকে নজর রাখবো আমরা। पल्लू आज भी सब सांगवादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर, आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और श्रेय बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गई, बलि पे चढ़ाया ये सरकार जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। বক্তব্য তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। মহুয়া মৈত্র তার প্রতিক্রিয়া, তার বক্তব্য তুলে ধরলাম। ক্যাশ ফর কোশ্চেন কাণ্ডে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ, প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল ধ্বনি ভোটে এবং মহুয়া মৈত্র তার মন্তব্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি জানান এথিক্স কমিটি ভালো করে যাচাই না করে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে এবং শাস্তি নিশ্চিত করেছে। টাকা নেওয়া বা উপহার নেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই কোথাও। তিনি বলেন মোদী সরকার আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চাইছে, মহিলা সাংসদকে হেনস্থা করা হচ্ছে, আগামী 6 মাসও হেনস্থা করা হবে এবং তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বে মন্তব্যও করেছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বড় ধাক্কা, লোকসভা নির্বাচন বছর পেরোলেই তার আগে বড় ধাক্কা, ঘুষের বিনিময় প্রশ্ন করার দায়ে এবার সাংসদ পদ খারিজ মহুয়া মৈত্রের এবং তাতেই এক কাট্টা হয়েছে এবার বিরোধীরা। যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ, বহিষ্কার করা হলো, প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল ধ্বনি ভোটে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে সব মিলিয়ে বড় সড় ধাক্কা। বছর পেরোলে যখন লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল সাংসদ, কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়া, পাশাপাশি কোথাও যেন এই অভিযোগ সামনে এলো। এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ। এই জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করব কত বড় ধাক্কা। আমরা একদিকে যখন দেখছি মহুয়া মৈত্র, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তার অ্যাটাকিং মুড, কোনো রকম কিন্তু হেলদোল নেই, যা ছিল তাই একই রকম রয়েছে, একই মেজাজে। বরং তিনি এটা বলছেন যে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবারও কিন্তু বিজেপি সাংসদদের কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে, বিজেপিকে, কেন্দ্রকে অ্যাটাক করছেন মহুয়া মৈত্র। দেখো, নির্দিষ্টভাবে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এই বছর ঘুরলে ভোট যে ছবিটা প্রিয়াঙ্কার সামনে আসছে, তার আগে একটা অক্সিজেন হাতিয়ার অনেকে মনে করছেন। কারণ দুটো বিষয় আজকে পার্লামেন্টের এথিক্স কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখানকার দুজন চেয়ারপারসন বিজয় সোনকার এবং রাজেন্দ্র আগরওয়াল, এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে ছবিটা সামনে আসছে, তাতে আগামী 6 মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হলো, বহিষ্কার করা হলো এবং নির্দিষ্টভাবে দেশের প্রথম সাংসদ এবং রাজ্যেরও প্রথম সাংসদ হিসাবে যার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্তটা আসছে, অন্তত পার্লামেন্টের বা সংসদের ইতিহাসে এই ছবিটাই প্রথমেই এলো বলে তথ্য বলছে। এবং তোমাকে বলার চেষ্টা করব যে মহুয়া মৈত্র যদি তার দল তাকে টিকিট দেয়, তিনি লড়াই করতে পারবেন নির্দিষ্ট লোকসভা আসন থেকে, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। অভিযোগটা কী ছিল? অভিযোগটা নির্দিষ্টভাবে অক্টোবর মাসে আমরা দেখেছিলাম যে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে তিনি নির্দিষ্টভাবে এই ক্যাশ ফর কোয়ারির ব্যাপারে, অর্থাৎ
অর্থ নিয়ে ঘুষ নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন সংসদে এবং সেই অভিযোগ এনেছিলেন। কতগুলো তথ্য জানানোর চেষ্টা করব প্রিয়াঙ্কা। সেটা হচ্ছে যে আজকের সময় দাঁড়িয়ে, কিছুদিন আগে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল, আজকের সময় দাঁড়িয়ে কোনো সাংসদ তিনি যখন সংসদে কোনো প্রশ্ন করেন, শুধুমাত্র তার যে নির্ধারিত পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবেন তিনি কোশ্চেনটা রেইজ করেন, তিনি জানবেন একমাত্র, এই প্রশ্ন নিয়ে তৃতীয় পক্ষকেও জানবেন না। এটাই মোটামুটি তাদের যে পদ্ধতির কথা বলছি। তার বাইরে বেরিয়ে এসে মহুয়া মৈত্র সম্পর্কে যে অভিযোগ এসছে তা সত্যি চাঞ্চল্যকর। ইতিমধ্যেই তিনি শাস্তির মুখেও পড়েছেন। প্রথম সাংসদ, প্রথম রাজ্যের সাংসদ, প্রথম সংসদীয় ইতিহাসে প্রথম সাংসদ এবং প্রথম তিনি একজন মহিলা সাংসদ হিসেবে এই শাস্তির কোপে পড়েছেন বলেই তথ্য বলছে। এবং আরও একটি বিষয় আসছে যে মহুয়া মৈত্র কী বলেছেন। মহুয়া মৈত্র বলেছেন যে এভিডেন্সের অভাব ছিল, প্রমাণের অভাব ছিল, তা সত্ত্বেও একজন মহিলা সাংসদকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে বিজেপি ডমিনেটেড যে পার্লামেন্ট তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই অভিযোগ তিনি তুলেছেন। একই সঙ্গে যে ছবি আমরা দেখছি যে এই মুহূর্তে পার্লামেন্টে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে একে একে সমস্ত বিরোধী পরিষদের সাংসদরা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সকলেই তারা উপস্থিত হচ্ছেন, তারা এই প্রতিবাদ বা ধর্ণা সভায় উপস্থিত হচ্ছেন। তার একটাই কারণ, মহুয়া মৈত্র তার বক্তব্যে আবার নির্দিষ্ট করে ইন্ডিয়া অর্থাৎ INDI এর জোট, বিরোধী জোটকে থ্যাঙ্কস জানিয়েছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সংসদের অভ্যন্তরে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি এখন বাইরে বলবো, সেটা তো বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। এবং তিনি ভোটেও লড়তে পারবেন। আবারও বলছি, যদি তার দল তাকে টিকিট দেয়, ভোটে লড়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই মহুয়া মৈত্রের ক্ষেত্রে। কারণ যদি মার্চ মাস নাগাদ লোকসভা ভোট হয়ে যায়, ফলে 6 মাস শাস্তির যে সীমা সেটাকে ওর মধ্যেই পড়বে। তার পরবর্তী সময় তিনি যদি জেতেন সংসদীয় নির্বাচনে, তিনি তার সাংসদতে কোনো সমস্যা থাকবে না। এবং একটা ছবি যেমন আমরা দেখছি যে অধীর রঞ্জন চৌধুরী, যিনি রাজ্যে একদম নির্ধারিতভাবে নির্দিষ্টভাবে তিনি, তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্ক একেবারে অহিনুকুল সম্পর্ক। তার সঙ্গে সবাই জানে যে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর সম্পর্ক কতটা সুসম্পর্ক, সেটা খুবই সুবিদিত। তা সত্ত্বেও আমরা দেখলাম যে আজকে অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি পরিষ্কার করে বললেন যে মহিলাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বিরোধী সাংসদদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এবং তার পাশাপাশি কিছু আগে রাহুল গান্ধীকে, তিনি যখন বের হচ্ছিলেন সংসদ চত্বর থেকে, তাকে সংবাদ মাধ্যমের যারা ছিলেন তারা প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি অবশ্য উত্তর দেননি, কিন্তু সোনিয়া গান্ধীকে আমরা দেখলাম যে নির্দিষ্টভাবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে একে একে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরের যারা সাংসদ তারা জড়ো হচ্ছেন। যে প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কা উঠতে বাধ্য তা হলো যে এই যে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক রাজ্যের ভোট, সেই ভোটে তেলেঙ্গানা বাদে বাদবাকি রাজ্যে যে ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এবং INDI এর জোটের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে যখন প্রশ্নচিহ্ন উঠতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় যেভাবে মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টের তরফে এথিক্স কমিটির, সেই বিষয়টাকে কাজে লাগিয়ে সকলে একে একে জড়ো হচ্ছেন। কোথাও সেটা বিরোধী জোটের যে বৈঠক তার আগে হয়তো অক্সিজেন দেবে, এটা অনেকেই মনে করছেন। প্রিয়াঙ্কা, একেবারে সত্যি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে এই ইস্যুকে সামনে রেখে, আপনাদের একে একে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলো তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। একদিকে সৌগত রায় তৃণমূল সাংসদ, এদিকে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়া, এবং বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তার প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে। কি বলেছেন তারা শোনাব। শোনা হলো না, আপনি চিঠি দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও বলতে সুযোগ দেওয়া হলো না মহুয়াকে বলতে সুযোগ দিল না। তার পরিবর্তে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সরা সব জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপি বুঝবে এর ফল কি ভবিষ্যৎ। এই যে বহিষ্কার, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? অত্যন্ত ঘৃণ্য পদ্ধতি, অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গলা টিপে টুটি চিপে হত্যা করা হলো এবং ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সমস্ত দল একজোট হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা খুব বড় ব্যাপার। উই আর হ্যাপি। প্রতিবাদ করেছি, প্রতিবাদ করছি। অন্যায়ভাবে করা হয়েছে, স্বাভাবিক বিচার ওকে দেওয়া হয়নি, ওকে বলতে দেওয়া হলো না, হীরানন্দানীকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলো না। সুতরাং
এই অন্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের উপর, বিরোধীদের উপর এবং নারী জাতির উপর অন্যায়। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে। কোথাও রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওরে যিনি অ্যাকিউজ থাকবে তার বলার কোনো জায়গা নেই। তার বলার জায়গা এথিক্স কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, যে কমিটিতে তাকে ডাকা হয়েছে সেই কমিটিতে তিনি তার বক্তব্য রাখতে পারবেন। কিন্তু অ্যাকিউজ যে সে লোকসভার মধ্যে বক্তব্য রাখতে পারবে না, লোকসভা হোক বা রাজ্যসভা হোক, বক্তব্য রাখতে পারবেন না। এটা লোকসভা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যে আছে তাদের পরিষ্কারভাবে দেখে নিন। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ। এই জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করব যে অভিযোগ করা হচ্ছে যে কোথাও যেন এই রিপোর্ট পেশ আজকে এবং সেখানেই শিলমোহর লোকসভার অধ্যক্ষ এক পেশে বলা হচ্ছে যে মহুয়া মৈত্রকেই বলতেই দেওয়া হয়নি, বলার অনুমতি দেয়নি অভিযোগ করছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এই অভিযোগ খারিজ করে দিচ্ছে বিজেপি। দেখো একদম সেভাবেই, কারণ এথিক্স কমিটির যে ডেকোরাম আছে, যে পদ্ধতি আছে, সেই অনুসারে মহুয়া মৈত্রর যে অভিযোগ গত অক্টোবর মাসে দর্শকদের আমরা জানাচ্ছি যে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে তিনি প্রথম এটা খোলসা করেছিলেন, সেই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় এবং তারপর যাবতীয় এই এথিক্স কমিটি তারা তথ্য সংগ্রহ করেন। এবং মহুয়া মৈত্র, খুব গুরুত্বপূর্ণ, মহুয়া মৈত্র কি বলছেন যে তাকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি, ল্যাক অফ এভিডেন্স ছিল, অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব ছিল। দুজন মাত্র ব্যক্তির বয়ানের ভিত্তিতে এত বড় সিদ্ধান্ত। দেশের প্রথম মহিলা সাংসদ হিসাবে তাকে বহিষ্কার করা হলো সংসদ থেকে, প্রথম সাংসদ হিসাবেও। সংসদের ক্ষেত্রে এটা নজিরবিহীন ঘটনা। কিন্তু আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেভাবে আজকে অর্থাৎ একাধিক রাজ্যের ভোটের পর যে বিচ্ছিন্ন শিবির আমরা দেখেছি রাজনৈতিকভাবে জাতীয় স্তরে, আজকে মহুয়া মৈত্রের পরে আমরা দেখছি একে একে জাতীয় স্তরের সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সোনিয়া গান্ধী ছিলেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলছেন, বাদবাকি সাংসদরা সবাই গান্ধী মূর্তির পাদদেশে একে একে হাজির হচ্ছেন। তার অর্থ কোথাও কি যে এনডিএ অ্যালায়েন্স বা জোটকে একটা পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছোড়ার জায়গায় কি বিরোধী জোট আবার আসতে শুরু করার কারণ হচ্ছে মহুয়া মৈত্র কিছু আগেই বললেন যে তিনি বিরোধী জোটকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন পাশে থাকার জন্য। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা, তিনি বলছেন, কিছু আগেই বললেন যে একেবারে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করা হলো, একতরফা সিদ্ধান্ত হয়েছে। সৌগত রায় কি বলছেন, তৃণমূলের সাংসদ, তিনি বলছেন মহিলা কণ্ঠরোধ। যদিও সুকান্ত মজুমদার রাজ্য বিজেপির সভাপতি এবং সাংসদ, তিনি বলছেন যে এথিক্স কমিটি বা প্রিভিলেজ কমিটিতে এভাবে বলার সুযোগ থাকে না, এই পদ্ধতি বহু আগে থেকেই, ফলে যেভাবে বলেছেন এটাই একমাত্র পদ্ধতি। এই কন্ট্রাডিকশন আছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে মহুয়া মৈত্র তেড়ে ফুড়ে নেমেছেন। তাকে যদি তার দল তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেয়, তিনি নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গা থেকে লড়াই করতে পারবেন এবং তার ক্ষেত্রে সেই সুবিধা রয়েছে 6 মাসের জন্য এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত। একেবারে আমি আসবো, আরো ব্যাখ্যা নেব তোমার কাছ থেকে। তবে এই খবরেই আমাদের নজর থাকছে, একটা ছোট্ট বিরতির পর দ্রুত ফিরছে এই আলোচনায়, সঙ্গে থাকবে। 557 পাতা রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না। পলিটিক্যালি ওদের পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন মহিলাকে, স্পেশালি বিলংস টু ইয়াং জেনারেশন, তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, যেভাবে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, এটা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের নানান সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, আমি সেটাকে ধিক্কার জানাই। দল সম্পূর্ণভাবে মহুয়া মৈত্র পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা চেয়েছিলাম সুবিচার হোক, বিচার করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তুমি সিবিআইও করবে, আবার ওদিকে এক্সপালশনও করবে। কমাস বাদে ইলেকশন, 2 মাস বাদে, 3 মাস বাদে বড়জোরের একটা সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারতো, সেই সুযোগটাও তোমরা দিলে না। এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করে। টুডে আই এম রিয়েলি স্যাড টু সি দ্য attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report.
just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority, 90%. In the parliament, they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party, including BJP, to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour, and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed and everything. So how they betray, and how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. It's a democracy of constitutional rights. It is a betray to our constitutional rights. They ditch the people, they ditch the parliament, they ditch the constitution because they have the majority. Today maybe they are in majority, but tomorrow they may not be there. We have also 2/3 majority. We can do anything. We can expel anybody from the house. But is it proper, without the detailed case, only to expel somebody will give the justice? We try our best that let all the parties must raise their voice, and they should get their opportunity. Speakers sometimes take the decision to suspend somebody or to expel somebody. But this case, in this particular case, I'm telling you that Mahua is a victim of the circumstances. And I strongly condemned it. Party is totally behind the Mahua, and our party will fight along with Indian Alliance together. This matter opened our eyes again against the vindictive politics of BJP. It is unfortunate for the democracy. I thought that Prime Minister must have considered it. But just now I have got the information, though I am not there. I am not in Calcutta, I am in Kashia. I am in Hills. But when I got the all information, I am shocked. It's a sad day for the Indian Parliament. After 3-4 months there will be election. So only one session is left out. For that, Mahua can attend the public parliament in the outside of the house. It will boost up her moral image, and it will boost up her morality. She should fight it boldly. We will fight it boldly. These 2-3 months no matters. The matters is the decision. मैंने अलदेव बोल दिया ना, this is a vendetta politics of BJP. I have already mentioned. They kill the democracy. They ditch the people. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mahua will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. Politically we will fight. And people will fight. People will give the justice. I believe so. They will be defeated in the next election. It is my total conviction.
না হওয়ার তো কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত দেখছি না। আর তাছাড়াও তো কোকো পার্টি প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্টে, আর তাছাড়া পার্টি তো ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে, আর ও ধনী ভোটে হয়েছে। দ্য ভোট ইজ নট রেকর্ডেড দেয়ার, হাত তুলে ভোট আর কি, চেঁচিয়ে ভোট আর কি, কোনো রকম স্কোপ না দিয়ে। দিস উইল বি অলসো রেকর্ডেড because I know parliament very well than anybody else. धोनी वोट का मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास 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 पास। इसको डेमोक्रेसी को बाईपास सर्जरी कर दिया। দেখো, ওদের তো আমরা বিশ্বাস করি না, ওরা যখন তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এটা ওরা মানুষের সাথে প্রতারণা করলো। তোমার যদি এতই পলিটিক্যালি তোমার যদি শক্তি থাকতো, তুমি লড়াই করে ওকে হারাতে নির্বাচনে। আর তো 2-3 মাস বাকি, সেটা না করে 2-3 মাস আগে এমন কি ঘটলো যে একজন সাংসদকে, একটা মহিলা সাংসদকে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে হলো? লজ্জা করে না? সেম অন বিজেপি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়া আমরা শুনলাম এবং আপনাদের শোনালাম। আজকেই সাংসদ পদ খারিজ, মহুয়া মৈত্রের বহিষ্কার করা হয়েছে। মহুয়া মৈত্রকে ধনী ভোটে কিন্তু প্রস্তাব পাশ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ। মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ এবং সেই নিয়েই একেবারে সরাসরি মোদীকে নিশানা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো। সেই বক্তব্য তুলে ধরলাম। দেখো, নির্দিষ্টভাবে 7 বারের সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি 7 বার সাংসদ হিসেবে ছিলেন পার্লামেন্টে। ফলে তিনি যে দাবি করছেন যে 7 বারের সাংসদ হিসেবে তিনি সংসদীয় রীতিনীতি ভালো করেই জানেন, এটা কোনো অন্যরকম কিছু না, ঠিকই একদমই সঠিক দাবি। এবং সেটাই স্বাভাবিক। যে ছবি আমরা দেখলাম, যে ছবি দর্শকদের, বাংলার দর্শকদের সিএন সর্বপ্রথম জানিয়েছে যে এই বহিষ্কার 6 মাসের জন্য। ফলে দল যদি মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে থাকে, তিনি তাহলে সহজেই টিকিট পেতে পারেন এবং সংসদীয় নির্বাচনে লড়াই করতে পারবেন। এবং তিনি যদি জিতে যান, তাহলে পুনর্বার তিনি সংসদে যেতে পারবেন। কিছু আগে কার্যত সিএনএর এই বক্তব্যের ধ্বনি শোনা গেল এবং দলের সর্বোচ্চ নেত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার বললেন যে দল রয়েছে মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে, দল তার সঙ্গে রয়েছে, তার পাশে আছে। ফলে তারই পরিপ্রেক্ষিতে খুব পরিষ্কার ছবি যে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। আমরা এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের সঙ্গে। তথাগত দা, ক্যালকাটা নিউজে আপনাকে স্বাগত। আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ রয়েছে, আপনাকে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। সত্যজিৎ। তথাগতবাবু, আজকে যে ছবি, যে দেশের প্রথম সাংসদ এবং প্রথম মহিলা সাংসদ হিসেবেও বহিষ্কারের মুখে মহুয়া মৈত্র, ক্যাশ ফর কোয়ারি অভিযোগ এবং সাংসদের বক্তব্য যে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, একেবারে একতরফা এটা করা হয়েছে, কি প্রেক্ষাপট? দেশের প্রথম মহিলা সাংসদ কি হিসেবে? এর আগে বহু মহিলা সাংসদ হয়েছে এবং মহিলা বলে সাংসদদের কোনো আলাদা মর্যাদা নেই। আমাদের সংবিধানে যেটা আছে 14 নম্বর অনুচ্ছেদে পুরুষ মহিলা এই দুটোর মধ্যে কোনোভাবে প্রবেশ করা হবে না। উনি একজন সাংসদ, উনি একটা অন্যায় কাজ করেছিলেন, সেই অন্যায় কাজটা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং খতিয়ে এই সিদ্ধান্তে সবাই এসেছেন। সেই যে কমিটি ছিল, সেই কমিটি খতিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে উনি যে অন্যায়টা করেছিলেন সেই অন্যায়টা প্রমাণিত হয়েছে। এখন বাকি সিদ্ধান্তটা সংসদ নেবে। অভিযোগ যে তাকে বলতে দেওয়া হয়নি, ল্যাক অফ এভিডেন্স ছিল। শুনুন, সেটা সংসদের কাছে পেশ করা হয়েছে এবং পেশ করার পরে সংসদ সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো যে তাকে বলতে দেওয়া হয়নি, এই জিনিসটা তো এক মিনিট, হ্যাঁ, এই জিনিসটা তো স্পিকারের সিদ্ধান্ত, বলতে দেওয়া হয়নি ব্যাপার তো স্পিকারের সিদ্ধান্ত। স্পিকার যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী হবে। তথাগতবাবু, শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, কংগ্রেস অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলছেন মহিলা কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে, একেবারে একবলগা নীতি, একেবারে অটোক্রেসি চলছে সংসদ জুড়ে। কি বলবেন?
শুধু মহিলা মহিলা বারবার বলছেন কেন? আমি তো বলছি বারবার মহিলা সাংসদদের কোনো আলাদা মর্যাদা নেই। না, প্রথম মহিলা সাংসদ যিনি বহিষ্কৃত হলেন সেই হিসাবে বলা হচ্ছে। হতে পারে মহিলা সাংসদ অন্যায় কাজ করলে বহিষ্কৃত হবেন, মহিলা বলে কি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? এরকম কোনো কথা তো দেশের আইনে নেই, সংবিধানেও নেই। মহিলা বলে যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এরকম কোনো ব্যবস্থা দেশের আইনে নেই। অধীর চৌধুরী বলছেন কিছু অন্য কিছু বলার সুযোগ না পেয়ে এই কথাটা বলছেন। এবং যে ছবি দেখা গেল যে সোনিয়া গান্ধীও সকলের সঙ্গে গেছেন ধর্ণা মঞ্চে, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সমস্ত আইএনডিআই জোটের সাংসদরা বেরিয়ে পড়েছেন এর প্রতিবাদে। কিভাবে দেখছেন? ঠিক আছে, ভালো কথা, অত্যন্ত সুবিধাই হলো, কারণ আইএনডিআই জোটের মধ্যে তো কোনো রকম সামঞ্জস্য ছিল না, পরস্পরের সঙ্গে তাদের কোন রকম তালমিল ছিল না। এখন তারা একটা হলেন, কিছু আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ধনী ভোটে পাস, এটা তেমন কোনো বড় বিষয় না, তিনি জানেন কিভাবে ধনী ভোটে পাস হয়, হই হই করে হয়ে গেছে, রেকর্ডেড অ্যাজ সাচ কিছু নয়। কি বলবেন? এটা তো স্পিকারের সিদ্ধান্ত, ধনী ভোটে পাস হবে কি অন্য কোনো ভোট পাস হবে সেটা স্পিকারের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পাস তো হয়েছে, সংসদের মধ্যেই তো পাস হয়েছে, আইন তো কোনোভাবে লঙ্ঘিত হয়নি। অর্থাৎ যেটা বলতে চাইছেন যে যেহেতু সংসদে তাদের ক্ষমতা অনেক বেশি, তাই এক বলগা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, সত্যি কি তাই? তাতে অসুবিধা কি আছে? উনি সংসদে ক্ষমতা বাড়িয়ে নিন না, উনি ভোটে জিতে সংসদে ক্ষমতা বাড়িয়ে নিন না, বাড়িয়ে নিলে পরে তখন উনি অন্য অনেক বিজেপি সংসদকে বহিষ্কৃত করে দিতে পারেন, তাতে আটকাচ্ছে কোথায়? উনি তো সর্বভারতীয় দলের একজন সভাপতি, তো চেয়ারপারসন, তো উনি বিভিন্ন রাজ্যে দাঁড় করান, প্রার্থী দাঁড় করে জিতে আসুন, জিতে তারপরে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে সংসদ সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে যা করবার করুন। ঠিক ঠিক, অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য। তথাগত রায় বিজেপি নেতা, প্রাক্তন সাংসদ, তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন যে ওই ক্ষমতার উপরই গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে, যার ক্ষমতা সে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রিয়াঙ্কা, বেশ, আরো অনেক ব্যাখ্যা নেব সত্যজিৎ তোমার কাছ থেকে, তবে সময় হয়েছে এখন একটা বিরতির পর এই খবরেই ফিরছি, সঙ্গে থাকবেন। সিরে স্বাগত, আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি মণিময়। আর যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করা হলো। সংসদের এথিক্স কমিটির যে রিপোর্ট, সেই যে 495 পাতার রিপোর্ট, তা ইতিমধ্যেই পেশ করা হয় এবং মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। স্পিকার যে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রস্তাব পাশ করার লোকসভায় প্রশ্ন ঘুষ কাণ্ডে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের লোকসভার সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে যে ধনী ভোট, সেই ধনী ভোটেই বহিষ্কার করা হয়, পাশ হয়ে যায়। সেখানে এথিক্স কমিটির রিপোর্টেই পড়ল শিলমোহর। ঘুষের বিনিময় প্রশ্নকাণ্ডে বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্র। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইতিমধ্যেই মহুয়া মৈত্র বহিষ্কৃত এবং একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে মহুয়া মৈত্র তিনি গর্জে উঠেছেন। কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির তরফেও স্পিকারের কাছে সময় অনুরোধ করেছিলেন তারা, কিন্তু স্পিকার নাকি সময় দেননি এবং যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা প্রত্যেকে একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাদের মন্তব্য তারা করেছেন। 495 পৃষ্ঠার রিপোর্ট তারা শুক্রবার জমা দিয়েছিলেন লোকসভার এথিক্স কমিটি এবং ওই রিপোর্ট দেখে একেবারে দেখার জন্য যে সময় চাওয়া হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে, কিন্তু কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি তরফে স্পিকারের কাছে সময়ের অনুরোধ করার পরেও স্পিকার সময় দেননি। ফলত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার এই প্রশ্ন, কিছুক্ষণ আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্য তিনি রাখছিলেন, এখন দেখবার যে গোটা পরিস্থিতি কোন জায়গায় যাবে। আমরা আলোচনা করছি এই বিষয় নিয়ে। আমাদের সঙ্গে আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় রয়েছেন। আমি আরও একবার চলে যাবো সত্যজিতের কাছে। সত্যজিৎ, বলতো যা এখন এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কোন জায়গায় যাবে আগামী সময়, কি মনে হচ্ছে? দেখো, নির্দিষ্টভাবে মণিময় যে ছবিটা আমাদের কাছে ক্রমশ পরিষ্কার, সিএন সর্বপ্রথম যে স্পেকুলেট করেছিল, যে তথ্য সামনে নিয়ে এসেছিল যে মহুয়া মৈত্র তিনি 6 মাসের জন্য বহিষ্কৃত এবং তুমি জানো যে 6 মাসের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। এবং কিছু আগে দলনেত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্শিয়াং থেকে যে কথা বললেন, সেই কথাটা বা সেই ছবিটা হলো যে মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে দল আছে। আমরা বলেছিলাম যে মহুয়া মৈত্রকে যদি তার দল টিকিটটি দেয়, তিনি রাজ্যের যে কোনো সংসদীয় ক্ষেত্র থেকে লড়াই করতে পারেন এবং লড়াইয়ে তিনি জিতে গেলে তিনি আবার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন, অর্থাৎ সংসদে তিনি পৌঁছতে পারেন।
সেই তত্ত্ব এবং তথ্যের ক্ষেত্রে শিলমোহর পড়ল রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো। তিনি নির্দিষ্ট করে বললেন যে দল মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে আছে এবং একই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তিনি পিএমকে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে একটা কনসিডার করতে বলেছেন, যদি সম্ভব হয় বিষয়টাকে ভেবে দেখার এরম গোছের কথাও তিনি তার ভাষণে রেখেছেন, যদি আমাদের শুনতে এবং বুঝতে ভুল না হয়। এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি সফরে যাবেন, তার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা হয় কিনা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকবে এই পর্বে। এবং তুমি জানো যে ডিসেম্বরের 18, 19, 20 মধ্যেই INDIA জোটের পরবর্তী বৈঠক নির্দিষ্ট হবে, ভেন্যু থাকবে দিল্লি বা পরবর্তী গন্তব্য দিল্লি হবে INDIA জোটে বলে সূত্রের খবর বলে সামনে আসছে। ফলে আজকে যে ছবিটা মহুয়া মৈত্র তাকে বহিষ্কার করার পর এথিক্স কমিটির মাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাংসদরা এবং স্বয়ং সোনিয়া গান্ধী ছিলেন, দলের তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা ছিলেন, তারা একে একে পৌঁছে গেলেন পার্লামেন্টে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে। এটা কোথাও যেন বিরোধী পরিসরের ক্ষেত্রে মহুয়া মৈত্রের বহিষ্কারটা অক্সিজেন হয়ে উঠতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এবং এই বিরোধী পরিসর যারা এই বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক রাজ্যের ভোটের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর প্রায় ছন্নছাড়া হয়ে গেছিল। আমরা দেখেছিলাম যে কংগ্রেসের যে বৈঠক, যে INDIA জন্য যে বৈঠকটি হয়েছিল মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে, সেখানে গুটি কয়েক সাংসদই ছিলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কিন্তু আজকে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে INDIA জোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখিনি, কিন্তু আজকে যখন মহুয়া মৈত্র বহিষ্কৃত হলেন সেই সময় সোনিয়া গান্ধী ছিলেন, রাহুল গান্ধী কোনো রকম উত্তর না দিলেও তিনি একটা অ্যাফার্মেশন তার সদর্থক মনোভাব জানিয়েছেন। একই সঙ্গে অধীর রঞ্জন চৌধুরী, যিনি রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতায় এক পা বাড়িয়েই থাকেন বলে অনেকে মনে করেন, সেই অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে পর্যন্ত বলতে শোনা যাচ্ছে যে এটা কণ্ঠরোধের প্রয়াস মাত্র। যদিও কিছু আগে বিজেপি নেতা তথাগত রায় তিনি বলেছেন, প্রাক্তন রাজ্যপালও তিনি বলেছেন যে সংসদ চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে। যে বক্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছিলেন যে ধনী ভোটে পাশ হয়ে গেছে হই হই করে এক্সেট্রা, তাতে তথাগত বাবুর বক্তব্য যে সংসদে এটাই দস্তুর, এটাই নিয়ম, স্পিকারের সিদ্ধান্তের পর ধনী ভোটে পাশ হয়েছে, এটা অগণতান্ত্রিক না বা অনৈতিক। এবং এক্স্যাক্টলি মানে সত্যজিৎ যে অতীতের দৃষ্টান্ত টেনে স্পিকারও বলেছেন যে ঘটনায় অভিযুক্ত সদস্য কিছু বলার সুযোগ পাননি এর আগেও, ফলত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যজিৎ সঙ্গে থাকো, আমরা এই মুহূর্তে বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার তার প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি গোটা বিষয় নিয়ে, কি বলেছেন তিনি শোনাবো। এর ফলে আরেকবার প্রমাণিত হলো যে তৃণমূলের সাংসদ তারা মানে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করতেও তাদের কোনো মানে পিছপা হয় না। তারা মহুয়া মৈত্র যে এথিক্স কমিটির সামনে স্বীকার করেছে যে পাসওয়ার্ড এবং ইউজার আইডি উনি অন্য এক ব্যক্তিকে প্রোভাইড করেছিলেন। আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার, একই দিনে ওনার পোর্টাল 4 জায়গা থেকে মানে খোলা হয়েছিল, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, দুবাই এবং USA। এই 4 জায়গা থেকে ওনার পোর্টালে মানুষ কোশ্চেন আপলোড করছে। 61টা প্রশ্নের মধ্যে 50টা প্রশ্ন সেই একজন বিশেষ ব্যবসায়ী, তার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন। কাজে এই যদি একজন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব হয় এবং সেটা একেবারে প্রমাণ করছে যে তৃণমূল মানুষের জন্য নয়, দেশের জন্য নয়, এটা নিশ্চিতভাবে আজকে মানে দুধ কা দুধ পানি কা পানি প্রমাণিত হয়। তৃণমূল মানুষের জন্য নয়, দেশের জন্য নয়, খুব স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া আমরা পেলাম সুভাষ সরকারের। আমি সত্যজিৎ এই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার চেষ্টা করি এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। মহুয়া মৈত্র বহিষ্কার হবার পর তিনি বলছেন কালীন আমার বাড়িতে ইডি CBI চলে আসে। দেখো নির্দিষ্টভাবে যে ছবি দেখা গেল যে তাতে সুভাষ সরকার বলছেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও প্রতিমন্ত্রী, তিনি বলছেন যে দেশ, স্বদেশ এবং বিদেশ মিলিয়ে 4টি অংশ থেকে তার পোর্টালে কোশ্চেন আপলোড করা হয়েছিল, অর্থাৎ ক্যাশ ফর কোয়ারির তিনি শিলমোহর দিচ্ছেন। বিরোধী সাংসদরা বলছেন যে মহিলা কণ্ঠরোধ এবং বিরোধী কণ্ঠরোধের চেষ্টা। অন্যদিকে মহুয়া মৈত্র কি বলছেন, তিনি বলছেন যে যেভাবে রাজ্যে সূর্য উঠলেই সকাল হলেই CBI ED রেডে করে নেমে পড়ছে বিভিন্ন বিরোধী নেতানেত্রীর বাড়িতে, তার বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কা তিনি প্রকাশ করেছেন। মহুয়া মৈত্রের আশঙ্কা সত্যি হয় কিনা তা হয়তো আগামী দিন বলবে, সময় বলবে। অনিমা,
একেবারে অনেক ধন্যবাদ সত্যজিৎ সরাসরি থাকবার জন্য। আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সরাসরি। ফলত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অবশ্যই যে পরিস্থিতি তৈরি হলো তাতে যে বক্তব্যগুলো আমরা পেলাম, মানে তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল যারা মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এখন অবশ্যই দেখবার আগামী গোটা পরিস্থিতি লোকসভার নির্বাচনের আগে INDIA জোটের পক্ষে কোন জায়গায় যাচ্ছে। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকবেন, কোথাও যাবেন না।